பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம். அசுரப்போக்கு தோன்றுவது ஏன்? 99% ஜெயிப்பது அசுரர்கள்தான். 1% தேவர்கள் ஜெயிக்கிற போது பரம ஆனந்தமாயிருக்கிறது. ஏதோ ஒரு நிறைவு தெரிகிறது. ஹிருதயம் அப்போதுதான் பிரசன்னமாக தெளிவாக இருக்கிறது. மறுபடி இருட்டு வந்து மூடுகிறது. அசுரர்கள் ஜெயிக்கட்டும் என்று தோன்றுகிறது. அவர்களும் ஜெயத்துக்கு மேல் ஜெயம் பெற்றுக்கொண்டே போகிறார்கள். கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தால் இத்தனை ஜெயத்திலும் உள்மனசு நிறையவே இல்லை, தெளியவே இல்லை. மேலும் கலங்கி குழம்பி கும்பியாகத்தான் போயிருக்கிறது என்று தெரிகிறது. துக்கம் துக்கமாக வருகிறது. இப்படி புத்தி பாழா போச்சே என்று அழுகிறோம். இனிமேலே இப்படி பண்ணுவதில்லை என்று தீர்மானம் செய்து கொள்கிறோம். தீர்மானம் ரொம்ப பலமாக இருக்கிற சமயத்தில் மட்டும் அடுத்த தடவை அந்த மாதிரி உணர்ச்சிகள் ஏற்பட்டால் அதன் வேகத்தை மட்டுப்படுத்தி தட்டிவிடுகிறோம். ஆனாலும் இப்படி 1 தடவை 2 தடவை தட்டிவிட்டாலும் அப்புறம் நமக்கே தெரியாமல் அந்த வேகம், அது காமமோ குரோதமோ பொறாமையோ பொருளாசையோ எதுவோ ஒன்று, அது நம்மை அடித்து கொண்டு போக விட்டு விடுகிறோம். இப்படி அசுர சக்திகளின் ஆவேசத்தில் செய்கிற எல்லாம் பாபங்களாக நம்முடைய கர்மா கணக்கு புஸ்தகத்தில் ஏறிவிடுகின்றன. யாரோ நம்முடைய பிடரியை பிடித்து தள்ளுகிற மாதிரி நாம் இப்படி பாபத்தை பண்ணுகிறோமே, இது எதனால் என்று இதை பற்றித்தான் அர்ஜுனன் கீதையில் பகவானை கேட்கிறான். அத்தியாயம் 3 ஸ்லோகம் 36. அதகேன பிரயுக்தோ அயம் பாபம் ஷரதி பூருஷகா அனிச்சனனபி வார்ஷ்ணேய பலாதிவ நியோஜிதகா. விஷ்ணி என்பவர் கிருஷ்ணரின் மூதாதையரில் ஒருத்தர். விஷ்ணியின் குலத்தோன்றனாதலால் அவரை வார்ஷ்ணேய என்று கூப்பிட்டு அர்ஜுனன் கேட்கிறான். குந்தி பிள்ளை என்பதால் இவனை அவர் கௌந்தேய கௌந்தேய என்று கூப்பிட்டு உபதேசம் பண்ணுகிற மாதிரி இவன் அவரை வார்ஷ்ணேய என்று கூப்பிட்டு கேள்வி கேட்கிறான். பயத்துக்கு இடம் தரும் துவைத்தம். இதற்கு முன் அவர் அவனிடம், ஒவ்வொருத்தனும் அவன் ஞானவானாயிருந்தாலும் கூட தன் இயற்கைப்படிதான் நடப்பான். பிரகிருதி என்கிற இயற்கையிலேதான் ஜீவன் தோன்றியிருக்க, பிரகிருதி வேகத்தை ஒருத்தன் நிகிரகம் பண்ணுவதென்பது, அடக்குவது எப்படி முடியும்? அதனால் அவரவர் இயற்கையை அனுசரித்து போயே நாசூக்காக கிராஜுவலாக ஒவ்வொரு படியாக அதை சீர்திருத்தி உயர்த்துவதற்காக அவரவர் இயற்கைக்கு ஏற்றபடி பல தொழில்களையும் அதற்குரிய வாழ்முறைகளையும் வர்ண விபாகம் செய்து ஸ்வதர்மம் என்று கொடுத்திருக்கிறது. இதிலே ஒருத்தனின் ஸ்வதர்மம் இன்னொருத்தனுடையதை விட சிரேஷ்டமாக தோன்றலாம். ஆனாலும் அது நன்றாயிருக்கிறதே என்று இவன் தன்னுடைய ஸ்வதர்மத்தை விட்டு அதற்கு போனால் இவனுடைய பிரகிருதி அதிலே இவன் ஒழுங்காக செயலாற்ற விடாது. விளைவாக அந்த தொழிலும் அந்த வாழ்முறையும் கெட்டு இவன் தன் ஸ்வதர்மப்படி செய்திருக்க வேண்டிய தொழிலின் பலனும்
சமூகத்துக்கு நஷ்டமாகி ஒரே குளறுபடியாகிவிடும். ஆனதினாலே தனக்காக ஏற்பட்ட தர்மம் அவ்வளவு சிறந்ததாக தோன்றாவிட்டாலும் கூட சிறந்ததான இன்னொன்றுக்கு போவதை விட இதையே அனுஷ்டானம் பண்ணுவதுதான் ஸ்ரேயஸ் என்றெல்லாம் சொல்லி முடிவாக ஒன்று ரொம்ப அழுத்தமாக சொன்னார். க்ஷத்ரிய தர்மத்தை விட்டுவிட்டு யுத்தம் வேண்டாம், இந்த ஜீவஹிம்சையை விட பிச்சை வாங்கி சாப்பிடுவதே மேல் என்று பிராமண சந்நியாசியின் தர்மத்துக்கு போக நினைத்த அர்ஜுனனுக்கு நன்றாக உரைக்கிற மாதிரி ஸ்வதர்மத்தை பண்ணி செத்தாலும் அதுவே ஸ்ரேயஸ், பிறனுடைய தர்மத்தில் போவது பெரிய பயத்தில் கொண்டுவிடும் என்று முடித்தார். பயம் என்றால் என்ன? நமக்கு என்ன ஆயிடுமோ ஏதாயிடுமோ என்று நிம்மதியில்லாமல் தவிப்பதுதான் பயம். நம்மை எதுவும் என்னவும் பண்ண முடியாது, அசைக்க முடியாது என்று ஸ்திரமாக ஒரு ஸ்தானத்தில் நம்மை அமர்த்திக் கொள்கிற வரையில் பயம் இருந்து கொண்டே இருக்கும். அப்படி ஜீவனை ஆட்டமில்லாத நிம்மதியான ஒரு ஸ்தானத்தில் சாஸ்வதமாக இருக்கச் செய்வதுதான் மோட்ச நிலை என்பது. நமக்கு அந்நியமாக எதுவோ ஒன்று இருக்கிற வரைக்கும் அது நம்மை என்ன பண்ணிவிடுமோ, நாம் நிம்மதியின் சௌக்கியத்திலேயே ஸ்திரமாக இருக்க முடியாதபடி அதனிடமிருந்து என்ன கெடுதல் வருமோ என்ற எண்ணம், அதாவது பயம் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும். நாம் ஒன்று, நமக்கு இரண்டாவதாக இன்னொரு அந்நியவஸ்து, அநேக அந்நியவஸ்துக்கள் உள்ளன என்ற வேறுபாட்டுக்குத்தான் துவைத்தம் என்று பெயர். த்வி என்றால் இரண்டு, டூ என்பது அதிலிருந்து வந்ததுதான். உச்சரிப்பு டூ என்று இருப்பதால் இந்த சம்பந்தம் பளிச்சென்று புரியாமல் இருக்கலாம். ஸ்பெல்லிங்கை பார்த்தால் புரிந்துவிடும். TWO என்பது DVI சம்பந்தமுடையதாக தெரிகிறதல்லவா? துவைத்தம் இருந்தால் அப்போது ஒன்றுக்கு தன்னை விட வேறாக உள்ள இன்னொன்றால் பயம் ஏற்பட இடமுண்டு. எப்போது துவைத்தம் போய் தனக்கு வேறாக எதுவுமே இல்லை என்று தெரிந்து கொள்கிறோமோ, வேறில்லாத தானாகிய ஆத்மாவில் ஆணி அடித்தாற்போல் நம்மை ஸ்திரமாக அமர்த்திக் கொள்கிறோமோ, அப்போதுதான் பயம் போகும். இப்படி துவைத்தமில்லாமல் ஆவதுதான் அத்வைத்தம். வேதம் சொல்கிற மோட்சம் அந்த அத்வைத அனுபவம்தான் என்று நம்முடைய ஆச்சாரியாள் பிரம்மசூத்திரம், உபனிஷத்துக்கள், கீதை ஆகியவற்றுக்கு பாஷ்யம் செய்து நிலைநாட்டியிருக்கிறார். அத்வைத்தம்தான் மோட்சம், அது பயமில்லாத அபய நிலை. அத்வைத்தமே அபயம். இந்த விஷயத்தை உபனிஷத்துக்களில் சொல்லி இருக்கிறது. ஒன்றேயான சத்தியவஸ்துவில் மெய்ப்பொருள், ஆத்மா, பிரம்மம் என்றெல்லாம் சொல்வது அதைத்தான். அந்த சத்தியவஸ்துவில் எப்போது ஒருவன் அதற்கு அந்நியமாக இன்னொன்றை பேதம் செய்து பார்க்கிறானோ அப்போதே அவனுக்கு பயம் ஏற்பட்டு விடுகிறது என்று தைத்திரிய உபனிஷத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. தைத்திரிய உபனிஷத்தின் ஆனந்தவல்லி என்னும் பகுதியில் 7வது மந்திரம். பிருகதாரண்யகத்திலும் ஒரு இடத்தில் முதல் அத்தியாயம் 4ஆம் பிராமணம் 2வது மந்திரம். பிரஜாபதியானவர் எனக்கு அந்நியமாக எதுவும் இல்லாத போது எனக்கு எதை குறித்து பயம் ஏற்படும் என்று கேட்டதாக சொல்லிவிட்டு, இன்னொன்று இருந்தால்தான் த்விதீயமான அதனிடமிருந்து பயம் உண்டாகிறது என்று முடித்திருக்கிறது. இப்படி சொன்னதால் அத்வைதமாக போய்விட்டால் பயமே இல்லை என்று ஆகிவிடுகிறது. இப்படி ஒன்றிலிருந்து இன்ஃபரன்ஸாக, அனுமானமாக அந்த முடிவை டிரா பண்ணி கொள்ளும்படி நம்மை விடுவதோடு நிற்காமல் டைரக்டாகவே அத்வைத்தம்தான் அபயநிலை என்றும் உபனிஷத்துக்கள் பல இடங்களில் உபதேசிக்கின்றன. தைத்திரியத்திலேயே சற்று முன்னாடி சொன்னதற்கு 2-3 மந்திரம் முந்தி ஆனந்தவல்லி 4ஆம் மந்திரம் மனோவாக்குகளால் எட்ட முடியாததான அத்வைத்தமான பிரம்மானந்த நிலையை சொல்லிவிட்டு அதை அடைந்தவன் ஒருபோதும் பயப்பட மாட்டான் என்று நேரடியாக கூறியிருக்கிறது.
அப்புறம் ஆனந்தவல்லி என்ற அந்த பகுதியை முடிக்கிற இடத்தில் மறுபடியும் மனோ வாக்குகளால் எட்ட முடியாத பிரம்மானந்த அத்வைத்த நிலையை அடைந்தவன் ஒரு இடத்திலும் பயப்பட மாட்டான் என்று சொல்லி இருக்கிறது. முதலில் காலத்தில் ஒருபோதும் கதாசன பயப்பட மாட்டான் என்றும், அப்புறம் ஒரு இடத்திலும் குதச்சன பயப்பட மாட்டான் என்றும் சொன்னதால் இப்போது சயின்ஸில் சகல தத்துவங்களையும் அடக்கிக் கொண்டுவிடும் 2 ஆதார வஸ்துக்கள் என்று சொல்லும் டைம் ஸ்பேஸ் இரண்டையும் சொன்னதாக ஆகிவிடுகிறது. இதே போல பிருகதாரண்யகத்திலும் 4ஆம் அத்தியாயத்தின் 4ஆம் பிரிவான ஷாரீரக பிராமணம் என்னும் செக்ஷனின் கடைசி மந்திரங்களில் ஆத்ம ஞானியை வர்ணித்துவிட்டு முடிவாக பிரம்மமேயான ஆத்மா அஜரமானது, மூப்பில்லாதது, அமரமானது, அமிர்தமானது என்று அடுக்கு மொழியில் சொல்லி இவற்றோடு அது அபயமானது என்றும் கூறியிருக்கிறது. மறுபடியும் தனியாக எடுத்து, ஆமாம், பிரம்மம் என்றால் அபயம்தான். தன் ஆத்மாவை பிரம்மமாக தெரிந்து கொண்டவன் பயமே இல்லாதவன் ஆகிறான் என்று முத்தாய்ப்பு வைக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. பகவான் கிட்ட, பரமேஸ்வரன்கிட்ட நம்ம எப்படி வரம் கேட்கணும், எப்படி அவங்கிட்ட நம்ம அருள் பெறுவதற்கு வழியை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா அவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும். ஏன்னா ஆசுதோஷி ஸ்தோத்திரம் பண்ணாலே சிவபெருமான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு வரான். என்னில் உன்னை கலந்து உருகி எந்நேரமும் என் மனம் தன்னில் 1-2 பதங்கள் வைத்து உள்ளமெனும் வெளியினிலே மின்னலன உன் நடனம் விளர்கின்ற பேரருளை இன்னும் நீ அளிக்கின்ற எண்ணம்தான் ஏனிலையோ. அவனை கேட்கணும், எப்படி இருக்கணும் கேட்கணும் அப்படின்னாக்க, என்னோட நீ கலந்துடணும். நான் உன்னில் கலந்து நீ என்னில் கலந்து, நீ அற நான் அற வேறாக இல்லாமல் கலந்து உருகி எந்நேரமும் என் மனதில் எப்ப பார்த்தாலும் என்னோட மனசுல என்ன இருக்கணும்னா உன்னுடைய 2 பதங்களை வைக்க வேண்டும். என் மனதிலே உன்னுடைய பாதங்களை பதித்து, இந்த உள்ளம்ங்கிற அந்த ஆகாச வெளி இருக்கு இல்லையா, அதுல மின்னல் என உன் நடனம், அதுல மின்னல் அப்படி எப்படி படிச்சுன்னு இருக்க மாதிரி ஜோதி ஸ்வரூபமா இருக்கக்கூடிய நீயானவன் என்னுடைய சிதாகாசத்துல, வெளியில இருக்கக்கூடிய பராகாசத்தை விட்டு என்னுடைய சிதாகாசத்துல, என்னுடைய உள்ளம் ஆகாசத்துல நீ அப்படி அப்படி படபடன்னு மின்னி நீ நடனம் ஆடணும். இன்னும் நீ அளிக்கின்ற எண்ணம் தான் இல்லையோ, அப்படி என்னுடைய மனசுல நீ தங்கி அந்த வேளையில சிந்தை எனும் உள்ளம் என்னும் வெளியில ஆட வேண்டும்ங்கிற எண்ணம், சிதாகாசத்துல ஆடக்கூடிய எண்ணம் உனக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லையா? மன்னிய சீர் மா கையிலை மாமலையில் வீற்றருளும் தன் நிகரே காணாத ஒரு தாயுள்ளம் கொண்டவனே, சென்னியில் உன் சேவடியை சேர்த்தென்றும் மகிழ்ந்திடவே முன்னம் செய் வினையாவும் முன்னின்று தடுப்பனவோ. அப்படி நீ ஒருவேளை ஒரு எண்ணம் கொண்டு என்னுடைய இதய ஆகாசத்துல நடனம் ஆடுவதற்கு, மின்னொளியாய் திகழ்வதற்கு முடியாமல் என்னுடைய நான் முன் செய்த பாபங்கள்லாம், முன் செய்த தீவினைகள்லாம், பூர்வ ஜென்மத்துல பண்ண பாபங்கள்லாம், ஒரு சின்ன ஸ்லோகம் கூட சொல்ல, பூர்வ ஜென்மே கிருத்தம் பாபம் வியாதி ரூபேன திருஷ்யத்தேன, முன் ஜென்மத்துல பண்ண பாவம்லாம் தான் இந்த ஜென்மத்துல வியாதி ரூபமா தெரியறதும்பா. அப்படி அது தடுத்து நிறுத்ததா மன்னிய சீர் மாகையிலை மாமயிலை மாமலையில் வீற்றருளும் தன்னிகரே காணாத ஒரு தாயுள்ளம் கொண்டவனே, உனக்கெனையே சொல்ல முடியாத, யாரும் உனக்கு சமமாகாத
ஒரு அன்னையின் கருணையை கொண்டவனே, அழகு மிகுந்த புகழ் வாய்ந்த அந்த கைலை மலையில வீற்றிருக்கக்கூடிய நிகரில்லாத பரம்பொருளே, தாயுள்ளம் கொண்டவனே, சென்னியில் உன் சேவடியை சேர்த்து என்றும் மகிழ்ந்திடவே. உன்னுடைய பாதங்களை என்னுடைய தலைமையில் வைத்து என்னை ஆட்கொள்வதற்கு ஏன் இன்னும் முடியாம என்னுடைய முன்வினை பயன்கள்லாம் தடுத்து நிறுத்ததா அப்படின்னு கேட்கிறார். இது அவர் கேட்கிறாருன்னா அவரால் கேட்க முடியறது, கேட்கிறார். அப்படி ஒரு நிலைமை தனக்கு வரணும். ஏன் உன்னுடைய திருவடியை நீ இன்னும் என் தலைமையில வைக்க மாட்டேங்கிற? உனக்கு நான் பக்தி செய்கிறேனே, உன்னையே நினைந்து உருகிறேனே, உன் பாதத்தையே தொடரேனே. இவர் சிவானந்த லகரில ஆச்சாரியால் சொல்வார், உன்னோட திருவடியில அருணாச்சலா எப்போதும் ஒரு வரனை நினைச்சு உருகிற சத்தியை போல, அதாவது காதலனை நினைச்ச காதலை போல, கணவனை நினைத்து வெளியூர் சென்றிருக்கக்கூடிய கணவனுடைய வரவை நினைத்து வரவேண்டும் என்று வேண்டி அவனையே நினைத்து உருகக்கூடிய மனைவியைப் போல லைத்து இருந்து ஒரு நல்ல பாவனை, நல்ல எண்ணம், நல்ல நினைவு, நல்ல தரிசனங்கள், இது எல்லாத்திலையும் உன்னையே வச்சு துதிச்சு பாடி இதனால மகிழ்ந்து சிவமந்திர ஜபத்தையே எப்பப்ப செனிது அதிலேயே ஒன்றி இருக்க என்னோட மனசு வாடுறதுப்பா. நான் ஆசைப்படுறேன். ஆனா அது எப்ப அது கூடும்? அது அப்படியே கவலைப்பட்டுட்டே இருக்கேன். நான் கவலைப்பட்டுட்டே தான் இருப்பேனா? புத்தி ஸ்திராபவித்தும் ஈஸ்வர பாதபத்ம சக்தா வது விரகிணீவ சதா ஸ்மரந்தி சத்பாவனா ஸ்மரண தர்ஷன கீர்த்தனாதி சம்மோகிதேவ சிவமந்திர ஜபேன விந்தே அப்படிங்கிறது. அந்த சிவமந்திரத்திலேயே லயிச்சிருக்கணும்னு மனசு எப்ப பார்த்தாலும் கவலைப்பட்டு வாடுறதப்பா. ஒன்னே எப்பொழுதும் நல்ல சத்பாவனைகள் இருக்கணும், மனசுல எண்ணங்கள் இருக்கணும், நல்ல ஸ்மரணை இருக்கணும், உன்னையே நினைந்து உருகணும், உன் தரிசனத்துக்காக ஏங்கணும், உன்னையே பாடணும், இப்படி எல்லாம் மனசு நினைக்கிறதுப்பா. அப்படி நினைக்கக்கூடிய உன்னுடைய பாத பத்மங்களை மனதில் அப்படியே பதிக்கணும்னு நினைக்கிறது ஸ்திரமாக. புத்தி உன்னையே நாடுறது. ஆனா அது எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கிறார். இந்த அழகுல தான் இதே வழியில தான் நான் உன்னை எப்படி பரமேஸ்வரா நீ ஸ்திரமா இருக்க மாட்டேங்கிற ஒரு இடத்துல இங்கே அங்கேன்னு போயிடுற, அந்த பக்தால் இந்த பக்தான்னு போயிடுற. அடிக்கடி நீ உன்னுடைய திருவிளையாடலுக்காக நீ மதுரை பக்கத்துக்கு ஓடி போயிடுற. நான் உன்னோட எப்படி நான் உன்னை கட்டிட்டு எப்படி வாழ்வேங்கிறார் அவர் ரொம்ப அழகா. கொடியிட்டு அடியாரை கொல்வுனை கட்டி கொண்டு எங்கனம் வாழ்வேன் அருணாச்சலா. கொடியிட்டு அடியாரை, அதாவது நீ என்ன பண்ற அப்படின்னா கங்கணம் கட்டினு கொடி நாட்டியிருக்கான். என்ன மாதிரி கொடி நாட்டியிருக்கார் அப்படின்னாக்கா சில சொல்ற கொடி நட்டு அப்படியே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லல. கொடி இட்டு அடியாரை கொல்லுனை கட்டி கொண்டெங்கனம் வாழ்வேன் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. வேடிக்கா சொல்றது கொடி கட்டி பறக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ரெக்க கட்டி பறக்கிறான், கொடி கட்டி பறக்கிறான்னு சொல்ற. இந்த கொடி கட்டி பறக்கிறதுன்னா கொடி நெற்றி வெற்றி கொடியை நாட்டி நான் ஜெயிச்சிட்டேன் பத்தியா, என்னை யாரும் எதிர்க்க முடியாதுன்னு கொடியிட்டு அப்படியே ஒரு குதூகலிக்கிற மாதிரி அடியாரை கொல்லும் உன்னை அருள் பாலித்து பலியவே அடியார்களை எல்லாம் கொல்லாமல் கொள்கிறானா. எப்படின்னா அவளை ஆட்கொள்ளுகிறான். அப்புறம் ஒத்தத்தரும் ஆட்கொண்டு அடுத்த வாட்ட போயிடுறான். அப்ப இவன் என்ன அவனையே நினைச்சுன்னு உருகின்றிருக்கான். இந்த அடியார்கள் நீ புது புது அடியார்களுக்கு அருள் பண்ண போகும்போது ஏற்கனவே உனக்காக உன்னையே மனதிலே வைத்துக்கொண்டு உன்னையே நாடி வந்த அடியார்கள் இருக்காட, அது மாதிரி நானும் இருக்கேன். நீ அந்த மாதிரி என்னை விட்டுட்டு நீ பாட்டு போயிட்டேன்னா உன்னை கட்டின்னு நான் எப்படி அழறதுன்னு சொல்றா இல்லையா. அப்ப இரவாத ஜீவனாக நான் உயிர் தீர்த்து இருப்பேன். அப்போ அந்த சமயத்தில் நீ என்ன விட்டுட்டு போயிட்டேன்னு என்ன பிரயோஜனம்? கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு கணவன் பிசினஸ் பண்றேன்னா அவன் பாட்டு மாசக்கணக்கில் வெளியூருக்கு போயிட்டான்னா அந்த ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் இல்லையா, வருத்தப்படுவோம் இல்லையா அந்த மனைவி. அது மாதிரி நீ என்னை விட்டுட்டு நீ எங்கேயும் போயிடப்படாதுப்பா. உன்னை விட்டுட்டு நான் வருத்தப்படுற மாதிரி நிலக்கூடாது. எல்லாரையும் ரொம்ப நெருக்கமான அடியார்களைப் போல என்னையும் நீ ஆட்கொள்ள வேண்டும். என்னை கட்டிக்கொண்டு ஒரு துணைவை எப்படி பாதுகாப்பானோ கணவன், அந்த மாதிரி நீ என்னையும் சேர்த்துன்னு உன்னோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே ஆராய் உருகியன் ஆறுயிராய் நின்றானே
இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் அல்லையுமாய் சோதியனே துன்னிலே தோன்றா பெருமையனேன்னு திருவாதூரார் ரொம்ப அழகா பாடுவார் அவருடைய சிவபுராணத்துல. ஒரு ஆதார உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே, அதாவது தன்னை நினையாத, தன்னை பணியாத, தன்னை துதிக்காத இந்த வஞ்சகர்கள் அவர்களுடைய நெஞ்சத்துல ஒளிக்கும் ஒளியானேன்னு, ஒளி போன்றவன் அவர்கள் உள்ளத்தில் மாத்திரம் ஒளியாக விளங்க மாட்டான், மறைந்து விடுவான், அங்கிருந்து ஒளிந்து கொள்வான். ஆராய் உருக்கி என் ஆறுயிராய் நின்றானே, என்ன அப்படியே உருக்கி அந்த அதுல உயிரோடு உயிராக அவன் கலந்து நின்றான். இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே, அவனுக்குன்னு தனியா இன்பமோ துன்பமோ கிடையாது, அவனுக்கு எதுவுமே கிடையாது. அவன் எல்லாம் தனக்கு உள்ளவன், எதுவும் இல்லாதவன், தன்னதுன்னு எதுவும் வச்சுக்கல. ஏன்னா எல்லாத்தையும் பக்தர்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக வச்சுருக்கான். அவங்ககிட்ட எல்லாமே இருக்கு. ஏன் எல்லாமே இருக்கு? அடியார்களுக்கு எது தேவையோ அதை கொடுக்கறதுக்காக எல்லாமே அவங்ககிட்ட இருக்கு. அவன் அன்பர்களுக்கெல்லாம் அன்பன் இல்லையா? அதனால அன்பான அடியார்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு என்ன வேணாலும் கேட்டாலும் கொடுக்கறதுக்கு அவங்ககிட்ட வச்சுருக்கிறதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அவன் என்ன பண்றான்னா எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு தான் ஒரு சாதாரண ஒரு புலித்தோலையும் பாம்பு இந்த யானை தோலையும் கட்டிக்கிறான், கழுத்து முழுக்க ருத்ராட்சம் போட்டுக்கிறான், விபூதியத்தான் மேல பூசிக்கிறான், கழுத்துல பாம்பை தான் ஆபரணமா போட்டு இருக்கான், ஜடா முடியோட திகழறான். இவன் தனக்குன்னு எதுவுமே வச்சுக்கல. அவன் வாசம் பண்ற இடம் கூட என்னன்னா சுடுகாடுதான். அங்கதான் எல்லாரும் போகிறதுக்கு பயப்படுவாளே, அந்த இடத்துல போய் தான் வாசம் பண்றான். அப்பேற்பட்ட பெருமான் இருக்கானே, அவன் ஜோதியனே துன் இருளேங்கிறார். அதாவது அழகான ஜோதிய ஸ்வரூபமா இருந்தா மனதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இருட்டை எல்லாம் போக்கக்கூடியவனான் விளங்குகிறான். தோன்றா பெருமையனே அப்படின்னு, இவனுக்கு சமமாக யாரும் ஒரு பெருமை உடையவனா தோன்றாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய பெருமை படைத்தவன் அப்படின்னு சொல்லி மாணிக்க வாசக சுவாமிகள் பாடுற அந்த பாட்டுல ரொம்ப அழகா கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறார்? இப்பேற்பட்டவனே நீ அவ்வளவு சுலபமாக யாருக்கும் கிடைக்க மாட்டாய், நீ எனக்கு கிடைச்சிருக்க, நீ யாருக்குடைய உள்ளத்திலையும் போய் அவ்வளவு சுலபமா இருந்துட மாட்டே, என் மனதில் நீ இன்னைக்கு குடிகொண்டு இருக்கிறாய். அதே இன்னொருத்தர் வேற விதமாகவும் சொல்றார். எப்படி சொல்ற தெரியுமா? உந்தன் பத தரிசனமும் தாராயோ எந்தன் மன சஞ்சலமும் தீராயோ பந்த வினை அறுத்து உன்னில் சேராயோ இந்த ஏழைக்கு அருளனி வாராயோ சொந்தம் எனக்கு வேறு யாருண்டு சிந்தைதனில் உனக்கே பரம் உண்டு வந்து எதிர் நின்று அருள வழக்குண்டோ வந்தால் உனக்கு என்ன குறை உண்டோங்கிற. என்னமா அவர் உரிமை எடுத்துன்னு பெருமாளை கேட்கிறார். பார்த்தா பரமேஸ்வரனை கேட்கிறார். உந்தன் பத தரிசனமும் தாராயோ, உன்னுடைய பாதம் கூடிய தரிசனம் வேற என்ன கேட்கிறோம்? பாதத்தை மாத்திரம் காமிச்சா போறோங்கிறார். நீ முழுக்க கூட வேண்டாம், காலை நீட்டி உன்னுடைய பாதங்கள் ரெண்டையும் காமிச்சேன்னா அந்த திருவிடைகளை தொட்டு வணங்கி அதுக்கு பாத பூஜை பண்ணி அதுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி அந்த ஜலத்தை நான் மேலே தெளித்து கொண்டு நான் புண்ணியசீலனாக பாவனனாக ஆகிவிடுவேனே. எந்தன் மனச்சஞ்சலமும் தீராயோ, என் மனசில் இருக்கக்கூடிய சஞ்சலங்கள் எல்லாம் தீர்க்க மாட்டாயோ. எவ்வளவு கவலைப்படுறேன், உன்னையே நினைத்து உருகிறேன், நீ கிடைப்பியோ கிடைக்க மாட்டியோ, எனக்கு அருள் பண்ணுவாயோ பண்ண மாட்டியோ, நான் உருகி போறேன். என் மனசில் இருக்கக்கூடிய அந்த சஞ்சலங்களை எல்லாத்தையும் நீ தீர்க்க மாட்டியா. பந்த வினையறுத்து உன்னில் சேராயோ, என்னுடைய பந்த தலைகளை எல்லாம் அது இது உறவு, அதுதான் எனக்கு வேணும், இது என்னோட பொருள் அப்படிங்கக்கூடிய அகங்காரம் மமக்காரம் ஆகிய அத்தனையும் அந்த வினைகளை எல்லாம் அறுத்து அந்த தலைகளை எல்லாம் அறுத்து உன்னில் சேராயோ, உன்னோட நான் சேர்த்துக் கொள்ள மாட்டியா. இந்த ஏழைக்கு அருளவே நீ வாராயோ. நான் எப்பேற்பட்ட எளியவன். ஏழைன்னு நீ எளியவன் அர்த்தம். நான் ரொம்ப எளியவன், நீ பெரியவன், நான் வறியவன், நீ செல்வந்தன். நீ என்ன இந்த ஏழைக்கு அருள் பண்றதுக்காக நீ இறங்கி வரமாட்டாயா? எத்தனை பேருக்கு பண்ணிருக்கியே? 64 திருவிளையாடல்ல எத்தனை பேருக்கு எத்தனை விதமான அருளெல்லாம் நீ பண்ணிருக்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஏழைக்கு நீ அருள் பண்றதுக்காக வரமாட்டேயா? சொந்தம் எனக்கு வேறு யார் உண்டு? நீ வரலன்னு வேறு யாரு வருவா எனக்கு சொந்தமா? என்னை காப்பாற்றத்துன்னு யார் இருக்கா? நிரந்தரமான நிலையான சொந்த பந்தங்கள் உற்றார் உறவினர் உன்னத்தவரை எனக்கு யார் இருக்கா? சிந்தைதனில் உனக்கே பரம் உண்டு. என்னுடைய மனசுல உனக்கு மொத்தம்தான் இடம், வேற எதுவும் கிடையாது. உன்னைத்தவர வேறும் என்னுடைய மனதில் இல்லவே இல்லை. வந்து எதிர் நின்று அருள வழக்குண்டோ,
அப்படி வந்து என்னோட முன்னாடி எதிர நின்னோ உன்னுடைய பாத தரிசனத்தை காட்டுறதுக்கோ என் மனசுல நீ கொடி புகிறதுக்கோ அதுக்கு ஏதாவது ஒரு விவகாரம் இருக்கா, ஏதாவது சண்டை சச்சரவு இருக்கா, ஏதாவது கேஸ் ஏதாவது கோர்ட்ல இருக்கா, வழக்கு ஏதாவது இருக்கா? அப்படி வழக்கு உடனே நீ வந்து சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்கு சொன்னீங்க, உனக்கும் எனக்கும் ஒரு வழக்கு இருக்கிறது, உன் முப்பாட்டன் எழுதி கொடுத்த ஓலை இருக்கிறது, உன் குடும்பமே எனக்கு அடிமை, முதல்ல வந்து என்னை வந்து என்னுடைய நீதிமன்றத்துக்கு வந்து உன்னுடைய வழக்கை முடித்துக்கொண்டு நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்டு தடுத்து ஆட்கொண்டாயே, அது மாதிரி எனக்கு என் பேர்ல உனக்கு ஏதாவது வழக்கு உண்டா? அப்படி என்றால் நீ என்னையும் தடுத்து ஆட்கொள்ளக்கூடாதா? வந்தால் உனக்கு என்ன குறைவு உண்டோ? அப்படி வந்து நீ அருள் பண்ணிட்டேன, நீதான் வந்து பெரிய ஆசு தோஷியாச்சே, நீதான் சட்டுன்னு ஒரு சின்ன ஒரு இதுலயே நான் அடியார்கள் கொடுக்கக்கூடிய சின்னதான விஷயங்கள்ல கூட நீ வந்து ஒரு மலர்லையோ ஒரு வெல்வ தளத்திலையோ கொஞ்சம் ஜலத்தில் அபிஷேகம் பண்றதுலையோ உன்னை நினைக்கிறதுலையோ ஸ்மரணை பண்றதுலையோ பக்தி பண்ணலையோ சந்தோஷம் அடையக்கூடியவனான நீ அப்படி என் முன்னாடி வந்து எனக்கு அருள் பண்ணாக்க அதுல உனக்கு ஏதாவது குறைவு ஏற்பட்டு போயிடுமா? நீ முக்கண்ணன் முதல்வன், 5 முகத்தவன், 5 முகத்திலும் எத்தனை கண்ணு இருக்கு? 15 கண்ணு இருக்கு. ஒரு கண்ணால என்ன பார்க்கப்படாதா? அப்படி பார்த்தா உனக்கு என்ன குறைவு வந்துடும்? எனக்கு அருள் பண்றதுனால உனக்கு என்ன நஷ்டம், உனக்கு என்ன கஷ்டம் அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்படி வந்து ரமண பகவான் சொல்ற பார்த்தா, நீ என்னை ஆட்கொண்டு விட்டாய், ஆட்கொண்டு விட்டு என்னை தவிர்த்து நீ சென்றாய், நான் என்ன பண்ணுவேன்? நீ என்னை கொல்லாம கொல்லறியே, என்னை ஆட்கொண்டு பின்னாடி வந்து என்னை திரஸ்காரம் பண்ணி என்னை கொல்லாம கொல்லறியே அப்படிங்கிறார். நம்ம அந்த அளவுக்கெல்லாம் போக வேண்டாம். என்னை என்றென்றும் கொள்ளாமல் கொள் அப்படின்னு சொன்னாக்க, என்னை என்றென்றும் உன்னுடைய உறவாக நினைத்து, சுற்றமாக நினைத்து, அன்பனாக நினைத்து, அடியவனாக நினைத்து நீயும் எனக்கு அருள் பண்ண வேண்டும். உடல் பாதி அம்மையை கொண்டவனே, நீ உமை பங்கனே, நீ வந்து எனக்கு முன்னாடி வந்து நின்று அருள் பண்ணணும். உன்னோட அருள் தவிர எனக்கு வேற எதுவும் வேண்டாம், நாமளும் கேட்போம் என்று அந்த அருளை பெறுவோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். பெரியவா பண்டர்பூரில் இருக்கிறதே பாண்டரங்கரை தரிசனம் பண்ணா, ஏகாதசிக்கு போய் தரிசனம் பண்ணினா, அந்த திரையம்பகேஸ்வர கோவில் அங்கே இருந்தா, அந்த எய்தாப்பில் அக்கறையில் உத்திராதி மடம் அவளோட பாடசாலை முன்னால் நடந்திருந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த பாடசாலை நடக்கல, அந்த இடத்துல தான் பெரியவா தங்கி இருந்தா, சாதுர்மாசம் எல்லாம் பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தோம். அங்கே இன்னொரு இடம் முக்கியமான தாருகர் சாஸ்திரி அப்படின்னு ஒரு பெரிய வித்வான், அவா வீட்டுக்கு பெரியவா போனா. அங்கே போய் அங்கேயும் பாண்டரங்கனை கலாகிருஷ்ணம் பண்ணினது அந்த மூர்த்தி இருக்கிறதுனால அங்கே போய் தரிசனம் பண்ணா. அப்புறம் தன்புரி ஆசிரம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த தன்புரி ஆசிரமத்தில் 12 ஜோதிர்லிங்கத்தையும் ஒரே இடத்துல வச்சிருக்கா, அதை போய் தரிசனம் பண்ணிண்டா. அப்புறம் கைக்கடி எக்ஸிபிஷன் அப்படின்னு ஒன்று அங்கே, அதில் பாண்டரங்கனோட லீலையெல்லாம் பிரமாதமாக வச்சிருப்பா. அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு ரயில் மாதிரி இருக்கும். முதல்ல ரயில் இன்ஜினுக்குள்ளே ஏறிண்டு போகிறாப்புல இருக்கும், உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே ரயில் மாதிரியே டெக்கரேட் பண்ணிப்பா, உள்ளுக்குள்ளே பார்த்துட்டே போனோம், ஒவ்வொரு லீலையெல்லாம் பார்த்துன்னு கடைசியில் இறங்கி வராப்புல இருக்கணும். அந்த எக்ஸிபிஷனுக்கெல்லாம் பெரியவா போனா. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பெரியவா பன்றிபுரத்தில் இருக்கா. அந்த பன்றிபுரத்தில் இருக்கிறதே இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி, இன்னொரு பெரிய ஒரு தர்மாத்மா, புண்ணியாத்மா, மகான், அவரை பற்றியும் நாம் அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். திருவல்லிக்கேணி பெரியவா அப்படின்னு சொல்லுவா. ஆங்கிற அப்படிங்கிறது அவளுக்கு சொந்த ஊர். கல்யாண நம்ம பாகவதர் அப்படின்னு அவரோட இயற்பெயர். திருவல்லிக்கேணி பெரியவா, திருவல்லிக்கேணி பெரியவா அப்படின்னு சொல்லுவா. பாகவதம் நாராயணியம் எல்லாம் பிரவச்சனத்தில் அப்படியே மூழ்கி இருந்தவர். அவரை பற்றி அவரோட பெருமை என்ன அப்படின்னா, அரசாங்கத்தில் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் உத்தியோகத்தில் இருந்தார். ஆனால் அவருக்கு கல்யாணமாகி குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது. பர்சனல் லைஃப்பில் பல கஷ்டங்கள், குடும்ப சூழ்நிலையை பார்த்தா கஷ்டம்னா அப்படி ஒரு கஷ்டம்லாம் இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே என்ன பண்ணார், ஒரு நாளைக்கு பெரியவாள்கிட்ட வந்து அவர் தரிசனம் பண்ணுறதே 1969ஆம் வருஷத்தில் பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணுறதே அவர் சொன்னார், எங்கள் அப்பா நாள் வரைக்கும் எல்லாரும் வைதீக ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோடு தான் இந்த வேதாத்தியனம் பண்ணிட்டு ராமாயணம் பாகவதம் பாராயணம் பண்ணுறது. ஒரு இடத்துல ஒன்றும் காசு பணத்துக்காக இல்லை, எல்லாருக்கும் நல்ல விஷயம் சொல்லணுங்கிறதுக்காக பிரவச்சனம் பண்ணுறது, இப்படி இல்லாம தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்னோட தலைமுறையில தான் இந்த சிஸ்டமே மாறி போய் அந்த ஸ்வதர்மத்திலேருந்து விலகி ஆங்கில படிப்பு படித்து உத்தியோகத்துக்கு போகிறது அப்படின்னு ஆயிடுத்து. ஆனால்
அதுக்கப்புறம் தான் இது மாதிரிலாம் கஷ்டம்லாம் வர ஆரம்பிச்சுடுத்தோம். நாங்கள் இப்படி எங்களோட சொதர்மத்தை விட்டு இன்னொரு ஆங்கில படிப்பு படித்து இப்படி உத்தியோகத்துக்கு போய் சம்பாதிக்கிறது அப்படி இப்படின்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் போல இருக்குது என் லைஃப்பில் தான் இதெல்லாம் மாறித்து. அப்புறம் எனக்கு தான் இவ்வளோ கஷ்டங்கள்லாமும் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இது தீர்றதுக்கு பெரிய அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். இதில் ஒரு வேடிக்கை பாருங்க, இவாளுக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு, ஆனால் இந்த கஷ்டத்துக்கு என்ன காரணம்னு அவளே யூகிச்சு தெரிஞ்சுனுட்டா. நம்ம சொதர்மத்திலேருந்து பாரம்பரியமாக வந்த அந்த சொதர்மத்திலேருந்து நாம் விலகினது தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம்னு அவளுக்கே தெரிஞ்சு கொடுத்தோம். அதனால பெரியவாள்கிட்ட வரத்தை என்ன பண்ணேன்னு இதுலேருந்து எப்படி மீள்றதுன்னு தெரியல, இதெல்லாம் தீர்றதுக்கு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்போ பெரியவா என்ன பண்ணா, உன்னோட பூர்வீகர்கள்லாம் என்ன பண்ணியிருந்தாலும் மூதாதையர்கள்லாம் எப்படி இருந்தாலோ அதே தர்மத்தில் அதுதான் ஒரே வழி உபதேசம் பண்ண. உடனே என்ன பண்ணார், 69லேயே தன்னோட போஸ்ட் ஆஃபீஸ் உத்தியோகத்தை விட்டுட்டார். ரிசைன் பண்ணிவிட்டு வைதீக வாழ்க்கைக்கு திரும்பிட்டார். வாழ்க்கைக்கு திரும்பினா அப்புறம் இந்த பக்கம் திரும்பியே பார்க்கல, இந்த லௌகீக பக்கமே திரும்பி பார்க்காத அப்படி ஒரு வைராக்கியசீலராக இருந்தார். அதுக்கப்புறம் எப்போ பாரு பாகவத படனம் தான் படிக்கிறது, பாகவத பாராயணம் பண்ணுறது, ராமாயணம் பாராயணம் பண்ணுறது, சுந்தரகாண்டம் பாராயணம் பண்ணுறது, நாராயணியம் பாராயணம் பண்ணுறது, இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுலேயே மூழ்கி இருந்தால் குடும்ப சூழ்நிலையில் இப்படி வேலையும் விட்டதுக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஜாஸ்தியாச்சு. இது உடனே நமக்கு தோணலாம், இதெல்லாம் தானே கஷ்டத்துக்கு காரணம், இப்போ அதை விட்டோன்னு தர்ம வழிக்கு திரும்பினோன்னு கஷ்டம் தீரணும்னு தானே தெரியணும். ஆனால் தீராத இன்னும் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னு சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, பெரியவா பார்த்தேன்னா உபன்யாசத்தில் சொல்கிறா, நமக்கு ஏதாவது நல்லது நடந்ததுன்னா அது சுவாமி நமக்கு அவ்வியாஜ கருணையினால் பண்ணுறது, அவர் பரம கருணையினால் நமக்கு பண்ணுற அனுகிரகம். அதாவது நமக்கு ஏதாவது நல்லது நடந்ததுன்னா அது சுவாமி நமக்கு காரண காரியம் இல்லாத அவ்வியாஜ கருணையினால பண்ணுற அனுகிரகமாம். இதே நமக்கு ஏதாவது கெடுதல் வந்ததுன்னா என்னென்ன, சுவாமி வேணும்னே நமக்கு பண்ணுற அனுகிரகமா. பெரியவாளோட இன்டர்பிரிட்டேஷனை பாருங்க, நமக்கு நல்லது நடந்தாலும் சுவாமி அவரை நமக்கு எனாமா கொடுக்குற அனுகிரகமாம். இப்போ கெடுதல் ஏதாவது இருந்தால் நமக்கு சிரமங்கள் வந்ததுனால் அது வேணும்னே பர்பஸாக சுவாமி நமக்கு பண்ணுற அனுகிரகமா. அப்படின்னா என்ன, நம்மளோட பிராரப்தத்தை கழிக்கிறாருன்னு அர்த்தம். பிராரப்தத்தை கழிக்கிறாருன்னு அர்த்தம். அதனால் அதை போல தான் இங்கேயும் என்ன ஆச்சுன்னா, அது பெரியவா ஏதோ உபன்யாசத்தில் சொன்னது வாஸ்தவங்கிறப்பல இங்கே இந்த ஆங்கிற பெரியவா வாழ்க்கையில் இந்த வேத்தியத்தை விட்டதுக்கு அப்புறம் குடும்ப கஷ்டங்கள் ஜாஸ்தியாக தான் இருந்தது. இருந்தாலும் அதுக்காக அவர் என்ன பண்ணார், வேற ஒன்றும் பண்ணல, பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல வாடகைக்கு எடுத்துன்னு அந்த இடத்துல போய் இருந்து தனியாக இருந்துட்டு 24 மணி நேரம் பாகவத பாராயணம், நாராயணிய பாராயணம், ராமாயண பாராயணம் அப்படின்னு அதுலேயே மூழ்கிட்டார். இப்படி இதில் மூழ்கினத்தினாலேயே மற்றதெல்லாம் மறந்து போயிடும். நிம்மதி அடைந்தேன் உலகம் மறந்தேன் ஆனந்தம் நான் அடைந்தேன், மீரா மாதா சொல்றாளே, அது மாதிரி இந்த உலகம் மறந்துடுத்தினாலே அவ்வளோதான், நிம்மதி தான், ஆனந்தம் தான். அது எப்போன்னர், சத்குரு பாதுகை குஞ்சலம் என் மேல் பட்டபோது தானே நிம்மதி அடைந்தேன் உலகம் மறந்தேன் ஆனந்தம் நான் அடைந்தேன் அப்படிங்க. அந்த குருவோட பாதுகையில் இருக்கிற இந்த தூளி பட்டுதுனாலே நமக்கு இப்படி ஒரு ஆனந்தம் கிடைச்சிருந்தது. அது இங்கே வாஸ்தவத்தில் அப்படி தான் இருந்தது. அப்படி குடும்ப வாழ்க்கையில் இருந்தவர் வருஷா வருஷம் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு, பெரியவா உத்தரவு பண்ணி கோகுலாஷ்டமி சமயத்தில் பாகவத சப்தாகம் பெரியவா எங்கே இருக்காளோ பெரியவா சன்னதியில் போய் பண்ணுவார். இது பல வருஷங்கள் பண்ணியிருக்கா. பெரியவா எந்த ஊரில் எந்த கேம்பில் இருந்தாலும் ஒரு வாரம் முன்னாலேயே போய் அங்கே மூல பாராயணத்தோடு ஆரம்பித்து பிரவச்சனத்தோடு ஆரம்பித்து பாகவத சப்தாகம் பண்ணுறது. இது பெரியவா உத்தரவு அப்படியே பண்ணியிருந்தா. அது வேடிக்கை என்னென்னா, இதில் நடுப்புற இந்த சப்தாகத்துக்கு நடுப்புற அவளோட தாயாரோட சாத்தமும் வந்துடும். சாத்தம் வந்துடும்னாக்க எப்படி பண்ணுறது, இவாளோ மடத்தில் பெரியவா இருக்கிற இடத்துல போய் ஒன்று பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, சாத்தத்தையும் இங்கேயே பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணு. அவரோட பிரவச்சனம் முக்கியம், அவரோட பாகவத சப்தாகம் முக்கியம். அதனால் அவருக்கு மாத்திரை சாத்தம் வந்துன்னா அந்த சாத்தத்தையும் இங்கேயே பண்ணிவிட்டு அதுக்கு உண்டான சௌரியெல்லாம் பண்ணி தரணும். அப்படியே இருந்தது. இதில் ஒரு அதிர்ஷ்டத்தை பாருங்க, அந்த தாயார் எப்பேற்பட்ட தாயாராக இருக்கணும், இப்பேற்பட்ட மகான குழந்தையா வித்தா. இந்த தாயாரை பற்றி பெரியவா சொல்கிறதே சொல்கிறா. ஜானகிராமன் அப்படின்னு அந்த ஆங்கிற பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரம் பண்ணிதார். அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறதே பெரியவா சொன்னது. குந்தி தேவி கிருஷ்ணன்ட்ட வேண்டிண்டா எப்பொழுதும் எங்களுக்கு கஷ்டத்தையே கொடுக்கணும், ஏன்னா அப்போ தான் எப்பொழுதும் உன்னை நினச்சிட்டே இருப்போம், உன் தியானமாகவே இருப்போம், நீனு எங்களுக்கு எப்பொழுதும் துணையாகவே இருப்ப, அதனால் எப்பொழுதும் கஷ்டத்தை கொடுன்னு வேண்டினான்னு கேள்விப்படுறோம். அதே மாதிரி தான் இந்த ஆங்கிர பாகவதரோட அம்மாவும் வேண்டின்னு இருப்ப போல இருக்கு. அதனால தான் அவர் குடும்பத்தில் அவ்வளவு கஷ்டம் வருது. அப்படி கஷ்டம் வந்ததுனால அவள் ஒன்றும் நிலகுலைஞ்சு போயிடல, இன்னும் சத்சங்கம் தான் வலுக்கிறது.
அப்படின்னு குந்தி தேவிக்கு சமமாக அவள் தயார சொல்லியிருக்கான்னா அந்த சாத்தம் அதுக்கு ஏத்தாப்புலேயே அவளுக்கு வருஷா வருஷம் சாத்தம் பெரியவா இருக்கிற இடத்துல மடத்தில் பெரியவா சந்நிதிக்கு பக்கத்துலேயே நடந்திருக்கு அப்படின்னா அவளோட அதிர்ஷ்டத்தை அவளோட பாக்கியத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது. இப்படி சாத்தம்லாம் இருந்தால் கூட அங்கேயே வந்து பண்ணுன்னு சொல்லுவாள். ஆச்சரியம் என்னென்னா சாத்தத்தில் அன்னைக்கு கார்த்தால சீக்கிரம் பெரியவா மூலபாராயணத்தை முடிக்க சொல்லிட்டு உடனே அப்புறம் போய் சாத்தங்கள்லாம் பண்ணிட்டு வந்து அப்புறம் உடனே சாயந்தரம் திருப்பி பிரவச்சனம் பண்ணணும்னா எவ்வளவு கஷ்டம். ஆனால் ஆங்கிற பெரியவா கொஞ்சம் கூட அதெல்லாம் சிரமமாகவே நினச்சில அவளுக்கு துல்லியம் முகம் கூட வாடினது கிடையாது. அப்படி சந்தோஷமாக பண்ணிக்க என்ன சக்தியை கொடுக்குறது இத்தாப்பில் பெரியவான்னா பெரியவாளே சொல்கிறா சப்தாகம் பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய காரியம் யஜ்யம் பண்ணுறாப்புல. அதனால் அத்தனை சிரமமும் அவருக்கு தான். ஆனால் சந்தோஷம்லாம் நமக்கு, ஆனந்தம்லாம் நமக்கு. கேட்குறவாளுக்கெல்லாம் ஆனந்தம், பண்ணுறவாளுக்கு சிரமம் தானே அப்படி இல்லாமல் சொல்லியிருக்கா. அப்படி சப்தாகம் பல வருஷங்கள் பண்ணின்னு இருக்கா. அப்படி பண்ணுறதே 1981 வருஷம் பெரியவா இந்த பண்டரிபுரத்தில் இருக்கிறதே அங்கே சப்தாகம் பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பெரியவா கேம்பில் ஒன்றும் பெரிய வசதியெல்லாம் இருக்காது. இவாளே இங்கேயோ அங்கே இங்கேன்னு இடத்துல இருக்கா. இப்படி சப்தாகத்துக்குன்னு வந்தால் இதெல்லாம் அதுக்கு உண்டான ஏற்பாடெல்லாம் கிரமமாக எல்லாம் பண்ணணும். அதனால் பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் என்ற சில பேர் என்ன சொன்னால் இங்கே வந்து பண்ணினா அவளுக்கும் இங்கே வந்துட்டு போய் சப்தாகம் பண்ணிட்டு போகிற சிரமமாக இருக்கும், சாதம் வேற வந்துடும், பண்ணுறது சிரமமாக இருக்கும். அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இவாளாவே ஒருத்தட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சா பெரியவாள்கிட்ட தரிசனத்துக்கு பண்ணிவிட்டா ஆங்கிரபாதர்கிட்ட போய் சொல்லுங்கோ இந்த வருஷம் கோகுலாஷ்டமி சப்தாகத்தை புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சுவாமிகள் குருவாயூரில் வியாச பூஜை பண்ணி சாதுர்மாசியத்தில் இருக்கா. பெரிய க்ஷேத்திரமாக இருக்குது, கிருஷ்ணர் சந்நிதியாக இருக்கா. அதனால் குருவாயூரில் போய் அங்கே சந்திரமௌலீஸ்வரர் சந்நிதியில் புதுப்பிரிவா சந்நிதியில் இந்த சப்தாகத்தை பண்ண சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டா. இது பெரியவா உத்தரவுன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டா. அவள் வந்து சொன்னா இத்தனை வருஷம் பெரியவா தன் சன்னதியிலே பண்ண சொல்லியிருக்கா. ஆனால் இந்த தரம் மட்டும் ஏதோ அசௌரியமாக இருக்கும்னு நினச்சிட்டு அங்கே போய் சொல்லியிருக்காளே, குருவாயூரில் போய் பண்ண சொல்லியிருக்காளே அப்படின்னு மற்றவாளுக்கெல்லாம் இந்த பாவதாளோட சிஷ்யாளுக்கெல்லாம் ஒரு தாபம். நீ வாழலாம் சொன்னால் பெரியவா அப்படி சொல்லியிருப்பாளா, பெரியவா தானே இங்கே வந்து பண்ணுன்னு சொன்னால் இப்போ திருப்பி அங்கே போய் பண்ணுன்னு சொல்வாள். அதனால் நம்ம வேணால் பெரியவாள்கிட்ட போய் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டுலாம் இது மாதிரி சொன்னேடா அங்கே பண்ணட்டுமா இங்கே பண்ணட்டுமான்னு கேட்டுன்னு உத்தரவு வாங்கிட்டா தேவையில்லைன்னு. அதுக்கு ஆங்கிற பெரியவா சொன்னது தான் நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய படிப்புன்னு. அவள் சொல்கிறா இந்த கூடாதுன்னா மாட்டேன், போய் பெரியவாள்கிட்ட போய் வெரிஃபை பண்ணக்கூடாது. இது மாதிரி அவள் சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காளே உங்கள் சிஷ்யாலாம் சொன்னால் குருவாயூரில் போய் பண்ண சொல்லியிருக்கிறதா, நீங்கள் தான் சொன்னேடா வாஸ்தவமாக நான் அப்படி பண்ணட்டுமான்னு திருப்பி போய் கேட்க மாட்டேன், கேட்கப்படாது. ஏன்னா சொல்லியிருக்கிறது மெசேஜ் வந்திருக்கிறது என்னென்ன குரு ஆக்ஞேன்னு வந்திருக்கு. அதுக்கு பிரமாணம் காமிக்கிற ராமாயணத்தில் ராமர் சொல்கிறார் கைகேயிட்ட, அம்மா நான் காட்டுக்கு தான் போகணும், பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம்னு அப்பா சொன்னதா நீங்கள் சொன்னால் போறாதா, நான் பண்ண மாட்டேனா, இதுக்காக நீங்கள் அப்பா நீங்கள் நிஜமாவே வாஸ்தவமாக சொன்னேடான்னு அப்பாட்ட போய் வெரிஃபை பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைம்மா, அப்பா சொல்லிட்டாருன்னு நீங்கள் சொன்னாலே போரும்மா, நான் அதுக்கு உடன்படுறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன். அப்பா நெருப்பில் விழுன்னு சொன்னான்னு யாரான்னு சொன்னாக்க உடனே விழுந்துருவேன், அதுதான் என்னோட குணமே வழிய அப்படியா இப்படியான்னு அதோட கஷ்டங்களை பார்த்துட்டு அதில் உள்ள சௌக்கியத்தையோ பலனையோ பார்த்துன்னு நான் பண்ண மாட்டேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு பேர் தான் பித்ருபக்தின்னு பேர். அப்பா சொல்லிட்டாருன்னு சொன்னால் அதை கேட்டணும், அதுதான் பித்ருபக்தின்னு பேர். அதை போல் குருபக்தின்னா என்னென்ன பெரியவா சொல்லிட்டானே யாரான்னு சொன்னால் அதை கேட்டணும். அதனால் நான் ரெஃபர் பண்ண மாட்டேன், அங்கே தான் பண்ணேன்னு போய் அதே மாதிரியே அந்த உத்தரவுப்படியே குருவாயூரில் போய் பண்ணா. அதுக்கு அவள் சொல்கிறா சர்வஜன் சர்வவியாபி பெரியவான்னு சொல்லிட்டா என்ன பண்டரிபுரத்தில் அவள் இருக்கிற இடத்துல இருந்தால் தான் அது அவள் கேட்பாளா அவள் ரசிப்பாளா, இல்லை குருவாயூரில் இருந்தால் கேட்க மாட்டாளா, எங்கே இருந்துன்னு எங்கே சொன்னாலும் பெரியவா கேட்க போகிறா, எல்லாத்துலேயும் இருக்கா அப்படின்னா அவள் சர்வஜன் சர்வவியாபி அப்படின்லாம் தெரிஞ்சு கொடுத்தோன்னா அப்புறம் நாம் எதுக்கு ஃபிசிக்கல் ஃபார்மை பார்த்துட்டு மயங்கணும், அந்த தத்துவத்தைனா உணரணும், வாயால் சொன்னால் போருமா, அதனால் கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அங்கே பண்ணினா. இப்படி பண்டரிபுரத்தில் பெரியவா இருக்கிறதே அங்கே சப்தாகம் வேண்டாம், இங்கே குருவாயூரில் ஸ்ரீமடம் கேம்ப் இருக்குது, புதுப்பெரியவா இருக்கா, வியாச பூஜை சாதுர்மாசத்தில் அங்கே பண்ண சொன்னா அப்படின்னு உத்தரவாயி பெரியவா அங்கே பெரியவா அங்கே போய் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. பண்ண ஆரம்பித்து நடந்துட்டுருக்கு. 4 நாள் ஆனால் என்ன ஆயிடுத்து, பாராயணம் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஆங்கிற பெரியவாளுக்கு 103 டிகிரி ஜுரம் வந்துடுத்து. 103 டிகிரி ஜுரம் வந்துடுத்து. சப்தாகமாக இன்னும் 3 நாள் பாக்கி இருக்குது. போராத்துக்கு இந்த கோகுலாஷ்டமிக்கு நாள் தாயாரோட சாத்தம் வேறு இருக்குது. இந்த சாத்தத்தன்னைக்கு எவ்வளவு கடுமையாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். நியமமாக சாத்தம் பண்ணி பாராயணத்தையும் பண்ணி பிரவச்சனம் பண்ணி எவ்வளவு சிரமமாக இருக்கும். இத்தனை காரியம் எல்லாம் இருக்குன்னா 103 டிகிரி ஜுரம் வந்துடுத்து. ரொம்ப கவலைப்பட்டு போயிட்டார். கவலைப்பட்டு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். பெரியவா உத்தரவுப்படி தான் இந்த சப்தாகம் பல வருஷங்களாக நடந்துருக்கு. இந்த வருஷமும் குருவாயூர் க்ஷேத்திரத்தில் அதுவும் சந்திரமௌலீஸ்வரர் திரிபுர சுந்தரி சன்னதி புதுப்பிரிவா சன்னதி இதில் நடந்துருக்கு.
அப்படி நடக்கிற சமயத்தில் இது மாதிரி விக்னம் வந்தாப்புல இடைஞ்சலா இருக்கு, பாராயணம் பண்ண முடியலையே அப்படிலாம் சிரமப்பட்டு அதுக்காக குறைக்கல. இருந்தாலும் உடம்ப வருத்திண்டு இதெல்லாம் பண்றா. பண்ணிட்டு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா, இது நல்லபடியா பூர்த்தியானும், நல்லபடியா இந்த வருஷம் பூர்த்தியானும் அப்படின்னு. அப்படி எங்கேயோ குருவாயூர்ல உட்காந்துன்னு பிரார்த்தனை பண்ணினா இங்கே தெரியாதையா இருக்கும். பண்டரிபுரத்தில் இருக்கிற பரமாத்மாவான பெரியவாளுக்கு அங்கே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, மெட்ராஸில் நாதன் ஸ்கேஃப் அப்படின்னு ஒரு ஹோட்டல், அதோட உரிமையாளர் விஸ்வநாதன் அப்படின்னு அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு போயிருக்கார். அங்கே பெரியவா தரிசனத்துக்கு பண்டரிபுரம் போயிருக்கிறது. பெரியவா அந்த விஸ்வநாதன்ட்ட, நாதன் ஸ்கேஃப் விஸ்வநாதன்ட்ட சொல்கிறா, இந்த ஆங்கிற பெரியவாளை பற்றி சொல்லி, ஆங்கிற பாகவதரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு அவரெல்லாம் பற்றி சொல்லி நான் சொல்லி அவர் சப்தாகம் பண்ணின்னு இருக்கார். இந்த வருஷம் குருவாயூரில் பண்ணின்னு இருக்கார். அவருக்கு ஜுரம் வந்துடுத்து, அதனால் ரொம்ப கவலைப்பட்டு இருக்கார். தாயா சாத்தம் வேற வருது, அதனால் ரொம்ப கவலைப்படுற, மீதி பூர்த்தி ஆகணுமேனு. அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணு, பிள்ளையாற்ற பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு குழக்கட்டை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணு. இது மாதிரிலாம் இடைஞ்சல் வந்துன்னா அதெல்லாம் போக்குறதுக்கு யாரு? பிடியதன் உருவுமை குளமிகு கரியது வடிகொடு தனதடி வழிபடும் அவரிடர் கடி கணபதி வர அருளினன் மிகுகொடை வடிவினர் பயில் வலிவலமுறை இறையே அப்படின்னு ஞானசம்பந்தர் தேவாரத்தில் சொல்றாரு. பரமேஸ்வரன் எதுக்கு ஒரு பிள்ளையை பெற்று வச்சுட்டான்னார், கணபதின்னு விக்னேஸ்வரன் தன்னோட தனக்கு தங்கிட்ட வழிபடுற பக்தாளுக்கெல்லாம் ஒரு இடைஞ்செல்லாம் போக்கணுங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு குழந்தை பெற்று வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றா இல்லையா. அப்பேற்பட்ட விக்னங்களை போக்கக்கூடிய இந்த மகா கணபதியை பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த சப்தாகம் நல்லபடியாக பூர்த்தி ஆகணும்னு நீ குழக்கட்டை நைவேத்தியம் பண்ணு, அவருக்கு பிடிச்ச மோதகத்தை நைவேத்தியம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னான். உடனே பெரியவா சொல்றா, நீ குழக்கட்டை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டேன், ஆனால் இங்கே இருக்கிற வாழை ஸ்ரீகண்டன் வாழ்கிட்ட போய் நீங்கள் குழக்கட்டை பண்ணி தாங்கலாம் சொல்லப்படாது, நீனாவே பண்ணு, அவளையும் சிரமப்படுத்தப்படாது, நீ பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பண்ணு, நைவேத்தியம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் பண்ணினா அங்கே ஏதோ பிள்ளையாருக்கு குழக்கட்டை நைவேத்தியம் பண்ணினது இங்கே என்ன ஆயிடுத்துனர், இவாளுக்கு உடம்பு சௌரியமாகி மீதி 3 நாளைக்கும் நல்லபடியாக பூர்த்தியாகி பிரமாதமாக நடந்து அந்த வருஷ சப்தாகமும். அதுக்கப்புறம் நாதன் ஸ்கேஃப் விஸ்வநாதன் மெட்ராஸ்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் அவர் இந்த ஆங்கிற பாகவதரை பற்றி கேள்வியே படுற பெரியவா சொல்லித்தான். உடனே தேடி கண்டுபிடிச்சினு அவளோட அட்ரஸ் வாங்கிட்டு திருவல்லிக்கேணிக்கு வந்து, திருவல்லிக்கேணியில் இருந்தா அவள் வந்து அவளை பார்த்து இந்த பிரசாதத்தெல்லாம் கொடுத்து சொன்னார், பெரியவா இது மாதிரி நான் பண்டரிபுரம் போயிருந்தேன், உங்களை பற்றியெல்லாம் சொல்லி சப்தாகம் நடந்துருக்கு, அவருக்கு உடம்பு முடியல, இது நல்லபடியாக நடக்கணும்னு பிள்ளையாருக்கு குழக்கட்டை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ண சொன்னா அப்படின்னா அவளுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியம். நாம் எங்கேயோ குருவாயூரில் உட்காந்து தான் மானசீகமாக பிரார்த்தனை பண்ணிட்டோம், ஆனால் எங்கேயோ இருக்கிற குருவாயூர் எங்கே, பண்டரிபுரம் எங்கே, அங்கே பண்டரிபுரத்தில் உடனே பதில் சொல்கிற சுவாமி ரியாக்ட் பண்ணுறா, நம்மளோட கஷ்டங்களை போக்குறதுக்கு நைவேத்தியம் நினைச்சரா மகாகணபதிக்கு அப்படின்னா. இப்போ முதல்ல ஆங்கிற பெரியவா சொன்னத்தை நினச்சி பார்த்துங்கோ, பெரியவா சர்வவியாபி சர்வஜன் எங்கேயும் இருக்கான்னா பண்டரிபுரத்தில் போய் அவள் முன்னால் பண்ணாதான் இப்படின்னு இல்லை, எந்த ஊரில் எங்கே நினச்சின்னு பெரியவாள் நினச்சின்னு பண்ணாலும் அவள் சந்நிதி தான், அவள் சொல்கிறபடி கேட்டோம்னா அவள் ஈத்தாப்பில் இருக்கா அப்படின்னு நம்பினது எவ்வளவு, நம்பினார் கைவிடப்படார் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ சத்தியம்னு தெரியறது. அந்த நம்பிக்கைக்கு ஏத்தாப்பிலே பெரியவா எங்கேயோ உட்காந்துட்டு இவரோட கஷ்டங்களை போக்குறதுக்கு அவள் ஒரு பரிகாரம் சொல்கிறா, பரிகாரம் பண்ணுறா அப்படின்னா இதுதான். இது பெரியவாளோட பெருமையும் சர்வஜத்துவத்தையும் காமிக்கிறது. பரம பக்தினா எப்படி பண்ணணும், குரு பக்தினா எப்படி இருக்கணும்னு இந்த ஆங்கிற பெரியவா நமக்கு காமிச்சதையும் காமிக்கிறது. இதெல்லாம் கேட்கறதையும் நமக்கு என்ன ஒரு பலன், இதெல்லாம் கேட்கறதுனால என்ன பலன், நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னா, இப்போ ஏற்பட்ட மகான்களுக்கெல்லாம் இருந்த பக்தியில் ஸ்ரத்தையில் கொஞ்சமான நமக்கு இருந்தாலே போகும், நம்ம ஜென்மாவும் கடதேறிடும். கடத்தேறிடும்னா இவாளை மாதிரி பக்தி பண்ணினோம்னா நம்ம கடத்தேறுங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சின்னு அதுக்கும் பெரியவாளே கேரண்டி கொடுத்துருக்கா. அவர் பாகவதத்தில் மூழ்கி இருக்கார், அதனால் அவருக்கு பிரம்மானந்தம் கிடைச்சிரும், அவருக்கு மோட்சம் கிடைச்சிரும் அப்படி இல்லாமல் சொல்லியிருக்கா. அதே மாதிரி அவர் பாகவதம் படிச்சுருக்கார், அவருக்கு ஞானம் வந்துடும், அவரை பற்றி நீனு நானும் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு. இந்த கூட இருந்தவா போய் அவளுக்கு ஃபேமிலியில் இவ்வளோ பல கஷ்டங்கள்னு சொன்னேன், அவர் பாவம் சாதுவாக இருக்கார், அவருக்கு பல கஷ்டங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது பெரியவா கேட்டா. அவர் சொன்னாரா தனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அது ஏதானும் தீரணும்னு யார்ட்டையான என்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண சொன்னாலும் அப்படின்னா இல்லை அவர் சொல்லலை, நமக்கு தான் அஜ்ஞானம். அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, அவர் பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்கிற அவருக்கு ஞானம் வந்துடும், அதனால் அவரை பற்றி நீனும் நானும் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு. ஞானிகளை பற்றி யாரு கவலைப்படணும், ஞானிகளுக்கே இதை பற்றியும் கவலை இல்லைங்கும் போது அந்த அவளை பற்றி இன்னொருத்தர் கவலைப்படணுமான்னு அப்படி பண்ண வேண்டாம். அதே மாதிரி பெரியவா சொல்றா,
ராமாயணத்தை பாகவதத்தெல்லாம் விலக்கி வைக்காத, எந்த ஒரு பதிப்பிரயோஜனமும் எதிர்பாராத ஆத்மார்த்தமா அதை பண்ணிட்டு இருக்கிறவா, பிரவச்சனம் பண்ணிட்டு அதை வச்சுட்டு இருக்கிறவாள், உபாசிச்சுட்டு இருக்கிறவாள் இந்த பாரத தேசத்துல ஏதோ விரல் விட்டு எண்ணிலாம் 4-5 பேர் இருப்பாளோ என்னமோ, அதுல ஒருத்தர் ஆங்கிர பாகவதர் அப்படின்னு அவருக்கு சொல்லியிருக்கா. அதை போலதான் அவளும் இருந்தா. பல இடங்கள்ல சுந்தரகாண்டம் பிரவச்சனம் பண்ணியிருக்கா, பாகவத பிரவச்சனம் பண்ணியிருக்கா, ராமாயண பிரவச்சனம்லாம் பண்ணியிருக்கா. ஒன்றுத்துக்கானும் இத்தனை கொடுங்கோ அத்தை கொடுங்கோ இதை பண்ணுங்க ஒண்ணுமே கெட்டது கிடையாது. அப்படி ஏதான அவளாவே பிரியப்பட்டு சம்பாவனை பண்ணினா கூட அதுல எப்படி வாங்கிப்பான்னு, கொடுக்கறதும் பகவான் வாங்கிக்கிறதும் பகவான், அதனால எல்லாம் பகவத் அர்ப்பணம் அப்படின்னு தான் அந்த பாவத்துல தான் வாங்கிட்டு இருப்பார். அதுல பெரியவா சொல்றா, இத்தனை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற அவருக்கு இருக்கிறதுக்குன்னு ஒரு பூஸ்திதி இல்லை, வீடு இல்லை, சொந்த இடம் இல்லை, இப்படி எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கிறவர் தியாகமா பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு அவரை ஓஹோன்னு பெரியவா பிரமாதமா தான் சொல்லியிருக்கா. அது பழுத்த பழம், அவ்வளவுதான். அப்படி பிரியம் பெரியவா வச்சிருந்தா அப்படின்னா அவர் எவ்வளவு அந்த தூய்மையான வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கணும், தர்மீக வழியில் இருந்திருக்கணும். பெரியவாளோட பிரியத்தை அடையறதுக்கு, பெரியவா அனுகிரகத்தை அடையறதுக்கு ஒரே வழி, அவ சொன்ன வழியில அந்த தர்ம வழியில நாம இருந்தோம்னா, அப்பழுக்கு இல்லாத ஒழுகினோம்னா நின்னோம்னா அவளோட அனுகிரகத்தை பிரியத்தை நாம தானாவே நிறைய சம்பாதிச்சுடலாம். அதே மாதிரி அவளோட பிரவச்சனத்தையும் பாராயணத்தையும் பற்றி சொல்றதே, பாராயணம் மதுரம், பிரவச்சனம் மதுரதரம் அப்படின்னு. அதாவது பாராயணம் மதுரம் அப்படின்னா ஸ்வீட்டாம், அதுல இருக்கிறதுலயே இன்னும் ஸ்வீட்டு பிரவச்சனம் அப்படின்னு. இந்த பாராயணம் பிரவச்சனத்தை முதற்கொண்டு பெரியவா உன்னிப்பா உட்காந்துன்னு கேட்டு இருப்பா. ஒவ்வொரு வருஷமும் முழுக்க மூலபாராயணம் பண்றதையும் கேட்பா, பிரவச்சனத்தும் போதும் கேட்பா. இப்படி பிரவச்சனம் கேட்டுட்டு இருக்கா. ஒரு தரம் பெரியவாளை தரிசனத்துக்கு வரவாள்லாம் இருப்பாள் இல்லையா, அவ ஏதோ சத்தங்கத்தம் போட்டு ஒரே அமக்களமா இருந்திருக்கு. உடனே பெரியவா சொல்றா, ஏதோ கொஞ்ச நேரம் நல்ல பொழுதா போகட்டும், ஒரு நல்லவர் ஏதோ நல்ல விஷயம் சொல்றாரு, அதை கேட்கலான்னு நான் ஆசைப்பட்டு பாகவதம் கேட்கணும்னு உட்காந்துருக்கேன். இவெல்லாம் இப்படி ஏதோ சத்தம் போட்டு ஏதோ பண்றாளே அப்படின்னு சொல்ல எல்லாரும் கப்சிப்புன்னு அடங்கிட்டா. இதுலயும் தெரியறது பெரியவா அதுல எவ்வளவு மனசு லயிச்சு இருந்தது, ஊறி இருந்தது அப்படின்னு தெரியுது. அப்படிதான் இந்த பிரவச்சனத்தை பண்ணிந்தர் இவரோட வாழ்க்கையே இப்படி ஒரு பெரிய மற்றவாளுக்கு வழிகாட்டியா இருக்கிறாப்புல தான் இருந்தது. அதே மாதிரி இன்னொன்று அந்த ஆங்கிர பெரியவாளோட பாகவதத்தை பற்றி பெரியவா சொல்றதே என்னென்ன, இவரோட பிரவச்சனம் எல்லாமே ஆச்சாரியாளோட சம்பிரதாயத்தை ஒட்டி பரம அத்வைதமாக இருக்கு. அதனால அந்த சத்தியத்தில் எப்படி சொல்றாருன்னு, கர்மா பக்தி ஞானம் அப்படின்னு 3ஐயும் எடுத்து சொன்னதுதானே பகவத்பாதாளோட பெருமை. பெரியவாளுக்கு மகாபெரிவாளுக்கு என்ன பெருமை அப்படின்னர், இந்த 3ஐயும் சமமாக சொன்னதுதான். இதில் இது வசதி, இது போரும், அது வேண்டாம், இது வேண்டாம் அப்படிலாம் சொல்லவே இல்லை. கர்மா பக்தி ஞானம்ங்கிற 3ம் இருந்தால்தான் நமக்கு ஞானம் ஏற்படும், சித்தசுத்தி ஏற்படும், மோட்சம் கிடைக்கும். அப்படிங்கிறதுல இதான் பரம தாத்பரியம், வேதத்தோட தாத்பரியம். அதைத்தான் பகவத்பாதாலும் சொன்னா, அதை அனுசரித்து தான் இவர் பண்றார் அப்படிங்கிற. அதே மாதிரி இந்த பாகதம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த அனுகிரகத்தினாலே அவருக்கு என்ன ஜென்மாக்கு லாபம் கிடைக்கணுமோ கிடைச்சிடும் அப்படி இல்லாம சொல்றா. இந்த ஜெயராமன் அப்படின்னு சொன்னேன், விஜயர் அப்படின்னு, ஜானகிராமன் மாமா அப்படின்னு. அந்த விஜயார்ட்ட ஒரு நாளைக்கு பெரியவா சொல்றா, இவர் அவருக்கு கூடவே இருந்து திருவள்ளிக்கேணில இந்த கைங்கரியம் இருந்தாருனால நீ சுபாஸ்ரயம் உனக்கு பிடிச்சாலும் புளியங்கொம்பா பிடிச்சுன்னு இருக்க அப்படின்னு. தனம் அவரோட பாவதெல்லாம் கேட்கிறாப்புல இருக்கு, புளியங்கொம்பா பிடிச்சுன்னு இருக்க நீ அப்படின்லாம் அவர்கிட்ட கூட இருந்தவாளுக்கெல்லாமே இவ்வளவு பெருமை பெரியவா சொல்றா அப்படின்னா அந்த பாகவதரோட பெருமை நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படிதான் இந்த பண்டரிபுரத்தில் இருக்கிறதே அந்த வருஷம் சாத்துர்மாசியத்தில் கோகுலாஷ்டமி சமயத்தில் இப்படி நடந்தது அப்படின்னு ஞாபகம் வந்தது. இந்த பண்டரிபுரம் அப்படின்னொன்னு இந்த ஆங்கிர பெரிவாளும் ஞாபகம் வந்தது. அப்படி ஒரு புண்ணியாத்மா இந்த ஆங்கிர பெரிவா. அவள் அப்புறம் கடைசி காலத்தில் சன்னியாசாசிரமம் வாங்கிட்டு அந்த ஆசிரமத்துக்கு உண்டான நெறிப்படி இருந்து அப்படியே இந்த பாகவத்திலேயே ஊறி இருந்து அப்புறம் திருச்சிக்கு பக்கத்தில் பழூர்னு இருக்கு. அந்த பழூரில் அவள் சித்தியாய் அவளோட அதிஷ்டானம் இருக்கு. எப்பொழுதும் வருஷா வருஷம் ஆராதனையில் சுந்தர்குமார் முதலான பக்தர்கள்லாம் போய் அங்கே பாகவத சப்தாக பாராயணம் எல்லாம் பண்ணி அந்த ஆராதனையில் பிரமாதமாக அவளுக்கு அஞ்சலி செலுத்தின்னு வரா. இது நமக்கு பெரியவாளை கதையை கேட்கறதே உபாக்கியானம் அப்படின்பா. பெரியவா பெரிய பரமாத்மா வஸ்து, அது பரமேஸ்வரன் அப்படின்னு தெரியும். அந்த பரமாத்மாவோட சேர்ந்து எப்படி எல்லாம் இப்பேற்பட்ட மகான்கள்லாம் இருக்கான்னு உபாக்கியான மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம் அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் பண்ணிட்டாலே பெரியவாளோட சரித்திரம் நமக்கு பூர்ணமா பலிதமாறுது அப்படின்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா 162 நாள் பண்டரிபுரத்துல இருந்தா.
அந்த பண்டரிபுரத்தில் 122 நாள் இருந்துட்டு அங்கேருந்து தன்னோட யாத்திரையை கிளம்பி தொடர்ந்து வரப்போற. அதை நாம தொடர்ந்து பார்க்கிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அச்சப்பத்து புற்றில் வாழ் அறவும் அஞ்சேன் பொய்யர்தம் மெய்யும் அஞ்சேன் கற்றைவார் சடையம் அண்ணல் கண்ணுதல் பாதம் நன்னி மற்றும் ஓர் தெய்வம் தன்னை உண்டு என நினைந்து எம்பெம்மார்க்கு அற்றில்லாதவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாறே. வெறுவரேன் வேட்கை வந்தால் வினைக்கடல் ஒளினும் அஞ்சேன். வெறுவரேன் வேட்கை வந்தால் வினைக்கடல் ஒளினும் அஞ்சேன். வெறுவரேன் வேட்கை வந்தால் வினைக்கடல் கொளினும் அஞ்சேன். இருவரால் மாறு காணா எம்பிரான் தம்பிரானாம் திருவுரு அன்றி மற்றோர். திருவுரு அன்றி மற்றோர் தேவர் எத்தேவர் என்ன. திருவுரு அன்றி மற்றோர் தேவர் எத்தேவர் என்ன. அறுவராதவரை கண்டான் அறுவராதவரை கண்டால் அம்மனாமஞ்சுமாரே. வன்புலால் வேலும் அஞ்சேன் வளைக்கையார் கடைக்கண் அஞ்சேன். என்பலாம் முருக நோக்கி அம்பலத்தாடுகின்ற என் பொல்லாமணியை ஏத்தி என் பொல்லாமணியை ஏத்தி இனிதருள் பருக மாட்டா அன்பிலாதவரை கண்டால். அன்பிலாதவரை கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாரே. கிளியனார் கிளவி அஞ்சேன் அவர் கிரி முறுவல் அஞ்சேன். வெளிய நீராடும் மேனி வேதியன் பாதம் நன்னி புளியுலாம் கண்ணராகி தொழுது அழுதுள்ளம் நெக்கிங்கு அழியிலாதவனை கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாரே. பிணியலாம் வரினும் அஞ்சேன் பிறப்பினோடு இறப்பும் அஞ்சேன்.
துணி நிலாணியினான் தன் தொழும்பரோடு அழுந்தி அம்மா துணி நிலாணினான் தன் தொழும்பரோடு அழுந்தி அம்மாள் திணி நிலம் பிளந்தும் காணா சேவடி அம்மாள் திணி நிலம் பிளந்தும் காணா சேவடி பரவி வெண்ணீரு அணிகிலாதவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாறே வெண்ணீர் அணிகிலாதவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாறே வாழுலாம் எரியும் மஞ்சேன் வரை புரண்டிடினும் மஞ்சேன் வாழுலாம் எரியும் மஞ்சேன் வரை புரண்டிடினும் மஞ்சேன் தோளுலாம் நீற்றன் ஏற்றன் சொற்பதம் கடந்த அப்பன் வாழுலாம் எரியும் மஞ்சேன் வரை புரண்டிடினும் மஞ்சேன் தோளுலாம் நீற்றன் ஏற்றன் சொற்பதம் கடந்த அப்பன் தாள தாமரைகள் ஏத்தி தடமலர் புனைந்து நெய்யும் ஆளலாதவரை கண்டால் ஆளலாதவரை கண்டால் அம்மனா மஞ்சுமாரே தகைவிலா பழியும் அஞ்சேன் தகைவிலா பழியும் அஞ்சேன் சாதலை முன்னம் அஞ்சேன் புகைமுகன் தெரிகை வீசி பொலிந்த அம்பலத்துளாடும் முகை நகை கொன்றை மாலை முகை நகை கொன்றை மாலை முன்னவன் பாதம் ஏத்தி அகம் நெகாதவரை கண்டால் அகம் நெகாதவரை கண்டால் அம்மனா மஞ்சுமாரே தரிசரி களிரும் அஞ்சேன் தழல் விழி உழுவை அஞ்சேன் வெறிகமிழ் சடையன் அப்பன் விண்ணவர் நன்னமாட்டா செறிதரு கழல்கள் ஏத்தி செறிதரு கழல்கள் ஏத்தி சிறந்தி நீதிருக்க மாட்டா அறிவிலாதவரை கண்டால் அறிவிலாதவரை கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாறே மஞ்சுளாம் உருமும் அஞ்சேன் மன்னரோடு உறவும் அஞ்சேன் நஞ்சமே அமுதமாக்கும் நம்பிரான் நஞ்சமே அமுதமாக்கும் நம்பிரான் எம்பிரானாய்
செஞ்சவே ஆண்டு கொண்டான் திருமுண்டம் தீட்டமாட்டாது அஞ்சுவார் அவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாரே. திருமுண்டம் தீட்டமாட்டாது அஞ்சுவார் அவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாரே. கோணிலாவாளி அஞ்சேன் கூற்றுவன் சிற்றம் அஞ்சேன் கோணிலாவாளி அஞ்சேன் கூற்றுவன் சீற்றம் அஞ்சேன் நீ நிலா அணியினானை நினைந்து நைந்துருகினக்கு நீ நிலா அணியினானை நினைந்து நைந்துருகினக்கு வானிலாங்கண்கள் சோர வானிலாங்கண்கள் சோர வாழ்த்தி நின்றேத்த மாட்ட வானிலாங்கண்கள் சோர வாழ்த்தி நின்று ஏத்த மாட்டா ஆனலாதவரை கண்டால் ஆனலாதவரை கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாரே. ஆனலாதவரை கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாரே. அம்ம நாம் அஞ்சுமாரே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாழ்ந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவளகாமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவளகாமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே
ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேரோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.